ஸ்ரீ குருபியோ நமக. அனைவருக்கும் நமஸ்காரம். இன்று கோகுலாஷ்டமி, கிருஷ்ண ஜெயந்தி என்று அழைக்கப்படும் கிருஷ்ண ஜன்மாஷ்டமி தினம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மா உலகில் அவதரித்த திருநாள். இந்த கிருஷ்ண அவதார தினத்தில் விரதமிருந்து கண்ணனை வணங்கி கிருஷ்ண சரித்தம் மற்றும் கிருஷ்ண ஜனனம் படிக்க குழந்தை பாக்கியம் உண்டாகும். குடும்பத்தில் ஒற்றுமையும் சந்தோஷமும் பெருகும். சுபிக்ஷம் உண்டாகும். அதனால் நாம் இந்த நன்னாளில் பாகவதத்திலிருந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜனனம் மற்றும் நாராயணியத்திலிருந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரமும் பாராயணம் செய்யலாம். ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜனனம் ஸ்ரீமத் பாகவதம். ஸ்ரீ சுக உவாச்ச அத சர்வகுணோபேதः காலः பரமசோபனः யர்ஹ்யேவா ஜன்மர்க்ஷம் சாந்தர்க்ஷக்ரகதாரகம் திஷः பிரசேதுர்ககனம் நிர்மலோடுகணோதயம் महीमङ्गलभूयिष्ठपुरग्रामव्रजाकरा नद्यः प्रसन्नसलिला ह्रदा जलरुहश्रियः द्विजालिकुलसन्नादस्तबकावनराजयः ववौ वायुः सुखस्पर्शः पुण्यगन्धवः शुचिः अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्दत मनांस्यासन् प्रसन्नानि साधूनामसुरद्रुकां जायमाने जने तस्मिन्नेदुर्दुन्दुभयो दिवि जगुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्टुवुः सिद्धचारणाः विद्याधर्यश्च नृतुरप्सरोभिः समं तदा मुमुचुर्मुनयो देवा सुमनांसि मुदान्विताः मन्दं मन्दं जलधरा जगर्जुरनुसागरं निशीते तम उद्भूते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः सर्वगुहाशयः आविरासीद्यता प्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदार्युधायुधं श्रीवत्सलक्षं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम् महार्कवैदूर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिष्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्काणादिभिः विरोचमाणं वसुदेव ऐक्षत सविस्मयोत्पुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा कृष्णावतारोत्सवसम्भ्रमोऽस्पृशन् मुदाद्विजेभ्यो युतमाप्लुतो गवाम् अतैनमस्तौ दवदार्य पूरुषं परं नताङ्गः कृतधिकृताञ्जलिः सर्वोचिषा भारतसूतिकागृहं विरोचयन्तं गतभिः प्रभाववित् इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे तृतीयाध्याये श्रीकृष्णजननं नाम 12 श्लोकाः सम्पूर्णम्. नारायणीयम् दशकं 37-38 ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவதாரம். தசகம் 39 கிருஷ்ண ஜன்ம உற்சவம், கண்ணனின் பிறந்த நாள் விழா. ஸ்ரீஹரயே நமக. கோபிகா ஜீவனஸ்மரணம் கோவிந்த கோவிந்தா. தசகம் 37 கிருஷ்ண அவதாரத்தின் தொடக்கம். सान्द्रानन्दतनोहरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे त्वत्कृता अपि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिं तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्दिता भूमिः प्राप विरिञ्चिमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः हाहा दुर्जनभूरिभारमतितां पातो निधौ पातुकां एतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवाणि मान् इत्यादि प्रचुरप्रलापविवशामालोक्य दाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दद्यौ भवन्तं हरे
ऊचे चाम्बुजबूरमूनयिसुरा सत्यं दरिद्र्यावचो नन्वस्या भवतां च रक्षणविदौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयोवारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकं तवाकेतनम् ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलदे स्थिरं गता सङ्गताः यावत् त्वत्पदचिन्तनैकमनसः तावत् स पातो जबुः त्वद्वाचं हृदये निशम्य सकलान् आनन्दयन्नूचिवान् आख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यतां जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश्च भीमै नृपैः तत्क्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मना देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावणौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पातो जबूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापितः स्वान्तेष्वीश गतेषु तावक कृपा पीयूषतृप्तात्मसु विख्याते मथुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यां देवकनन्दनामुदवहद्राजा सशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीयसहजः कंसोत सम्मानयन् एतौ सूततया गतः पतिरते व्योमोत्तया त्वद्गिरा अस्यास्त्वामतिदुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिकगतां तन्वीं कृपाणीमदात् गृह्णानश्चिकुरेषु तां कलमतिशौरेश्चिरं सान्त्वनैः नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोतयातो गृहान् आद्यं त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुणा दृष्टा हि धीरेकदा तावत् त्वन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरं यूयं नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किं न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वदकृते भावी सुरप्रार्थनात् इत्याकर्ण्य यदूनदूदुनदसौ शौरेश सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भतामहिपतौ त्वत्प्रेरणान्मायया नीते माधवरोहिणीं त्वमपि भो सच्चित्सुखैकात्मकः देवक्या जठरं विवेशितविभो संस्तूयमानः सुरैः सत्वं कृष्ण विदूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे दशकं 38 श्रीकृष्णावतारम् आनन्दरूप भगवन्नयितेवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्गनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव गणागणमण्डलैर्द्याम् आवृण्वती विरुरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु च सज्जनेषु नैषा करोदयविदौ निशिमध्यमायां क्लेशापहस्त्रिजगतां त्वमिहा विरासीः बाल्यस्पृशापि वपुषा ददुषा विभूति
उद्यत्किरीटकटकाङ्गदहारभासा शङ्कारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेहे वक्षस्थली सुकनिलीन विलासि लक्ष्मी मन्दाक्षलक्षितकटाक्ष विमोक्षभेदैः तन्मन्दिरस्य कलकंसकृतामलक्ष्मी उन्मार्जयन्निव विरोजित वासुदेव शौरिस्तुधीरमुनिमण्डलचेतसोऽपि दूरस्थितं वपुरुदीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्दबाष्पपुलकोद्गमगद्गदार्द्रस्तुष्टावदुष्टिमकरन्दरसम्भवन्तं देवप्रसीद परपूरुषतापवल्ली निर्लूणदात्र समनेत्र कलाविलासिन् केदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरं नुतो भूः मात्रा च नेत्रसलिलास्तृतगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुतगुणः करुणालयस्त्वं प्राचीनजन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्यां मातुर्गिराददितमानुषबालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनुनन्दतनूजया ते व्यत्यासमारचयितुं सखि शूरसूनुः त्वां हस्तयोरदितचित्तविदार्यमार्यैः रम्भोरुहस्तकलहंसकिशोररम्यं जाता तदा पशुपसद्मणि योगनिद्रा निद्राविमुद्रितमताकृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यद् द्वारैः स्वयं व्यगटिसङ्घटितैः सुगाढं शेषेण भूरिपणवारितवारिनाथ स्वैरं प्रदर्शितपतो मणिदीपितेन त्वां धारयन् सकलु धन्यतमः प्रतस्ते सोऽयं त्वमीश मम नाशय रोगवेगान्. தசகம் 39 யோகமாயையின் தோற்றமும் கண்ணனின் பிறந்த நாள் விழாவும். பவந்தமயமுத்வகன் யதுகுலோத்வகோ நிஸ்ஸரன் ததர்ஷ ககனோச்சல ஜலபராம் கலிந்தாத்மஜாம் அஹோ சலில சஞ்சய ச புனரைந்திரஜாலோதிதோ ஜலௌக இவ தத்க்ஷணாத் பிரபதமே யதா மாயயோ प्रसुप्त पशुपालिकां निभृतमारुदद्बालिकाम् अपावृतकवाटिकां पशुपवाटिकामाविशन् भवन्तमयमर्पयन् प्रसवतल्पके तत्पदात् वहन् कपटकन्यकां स्वपुरमागतो वेगतः ततस्त्वदनुजारवक्षपित निद्रवेगद्रवत् भटोत्करनिवेदित प्रसववार्तयैवार्तिमान् विमुक्तचिकुरोत्करस्त्वरितमापतन् भोजरान् अतुष्ट इव दृष्टवान् भगिनिकाकरे कन्यकाम् ध्रुवं कपटशालिनो मधुहरस्य माया भवेत् असाविति किशोरिकां भगिनिकाकरालिङ्गितां द्विपो नलिनिकान्तरादिव मृणालिकामाक्षिपन् अयं त्वदनुजामजाम् उपलपट्टके पिष्टवान् ततो भवदुपासको जटिति मृत्युपाशादिव प्रमुच्य तरसैव सा समधिरूढरूपान्तरा अधस्तलमजग्मुषि विकसदष्टबाहुस्फुरन् महायुधमहो गता किल विहाय सादिद्युते नृशंसतरकंसते किमु मया विनिष्पिष्टया बभूव भवदन्तक क्वचन चिन्त्यतां ते हितम् इति त्वदनुजा विभो कलमुदीर्य तं जग्मुषि मरुद्गणपणायिता भुवि च मन्दिराण्येयुषि
प्रगे पुनरगात्मजा वचनमीरिता बुभुजा प्रलम्बबकपूतना प्रमुखदानवा मानिनः भवन्निधनकाम्यया जगति बभ्रमुर्निर्भया कुमारकविमारका किमिव दुष्करं निष्कृपैः ततः पशुपमन्दिरे त्वयि मुकुन्दनन्दप्रिया प्रसूतिशयने शये रुदति किञ्चिदञ्चत्पदे विबुध्य वनिता जनैस्तनयसम्भवे घोषिते मुदा किमु वदाम्यहो सकलमाकुलं गोकुलम् अहो खलु यशोदया नवकलाय चेतोहरं भवन्तमलमन्तिके प्रथममापि बन्त्यादृशा पुनस्तनभरं निजं सपदि पाययन्त्या मुदा मनोहरतनुस्पृशा जगति पुण्यवन्तो जिता भवत्कुशलकाम्यया सकलु नन्दगोपस्तदा प्रमोदभरसङ्कुलो द्विजकुलाय किन्ना ददात् तथैव पशुपालका किमु न मङ्गलं ते निरे जगत्त्रितयमङ्गल त्वमिह पाहि मामयात् श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द இன்று அகஸ்தியோதய புண்ணியகால தினம். மேலும் ஆடி கிருத்திகையும் இணைந்துள்ளது. இந்த தினத்தில் அகத்தியரை மனதில் தியானிப்பதாலும் அவரை வணங்குவதாலும் துன்பங்கள் அகலும், நன்மைகள் கூடி வரும். பொதிகையில் தவம் செய்ததால் பொதிகை முனி என்றும், கும்பத்தில் பாய்ந்ததால் கும்பமுனி என்றும், அகத்தினுள்ளே ஈசனை கண்டதால் அகத்தியர் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். தாரக்கன் முதலிய அரக்கர்கள் உலகை வருத்த அவர்களை அழிக்க இந்திரன், வாயு, அக்னி ஆகியோர் பூமிக்கு வந்தனர். அவர்களை கண்ட அசுரர்கள் கடலுக்குள் ஓடி ஒளிந்தார்கள். இந்திரனின் யோசனைப்படி அக்னி வாயுவுடன் கூடி பூமியில் விழுந்து அகத்தியராய் அவதரித்து சமுத்திர நீர் முழுவதையும் குடித்துவிட இந்திரன் அசுரர்களை அழித்தார். அதன் பின் நீரை மீண்டும் கடலுக்குள் விடுவித்தார் அகத்தியர். அகத்தியர் நீரின் மேல் படுத்தபடியே 12 ஆண்டுகள் கடும் தவம் இயற்றி அரிய சக்திகளை பெற்றவர். கைலையில் நடந்த சிவபார்வதி திருமணத்தின் போது 33 கோடி தேவர்கள், 48,000 ரிஷிகள் என பலரும் வருகையில் பூமி பாரம் தாங்காமல் சாய்ந்து வடதிசை தாழ்ந்து தென் திசை உயர்ந்தது. அதனால் அகத்தியரை தென் திசை செல்லுமாறு ஈசன் கட்டளையிட்டார். அவ்வாறு செல்லும் பொழுது மேருமலைக்கு செல்ல வழிவிடாமல் நின்றது. விந்தியமலை அகத்தியரை கண்டதும் பணிந்து தாழ்ந்து நின்றது. தான் தென் திசை சென்று வரும் வரை பணிந்து இருப்பாயாக என்று கூறி சென்ற அகத்தியர் மீண்டும் வடதிசை செல்லாததால் விந்தியமலையும் உயரவில்லை. இந்த ஆடி கிருத்திகை நன்னாளில் முருகப்பெருமானை வேண்டி விரதம் இருந்தால், அவரை வணங்குவதால் துதிப்பதால் முருகப்பெருமானின் அருள் பரிபூர்ணமாக கிடைக்கும். அவரவர் வேண்டுதல் விரைவில் நிறைவேறும். இந்த நன்னாளில் அகத்தியர் தனது குருவான முருகப்பெருமானை பற்றி இயற்றிய அழகான பாடல். இதில் முருகப்பெருமான் தோன்றிய பல நிகழ்வுகள், வடிவங்கள் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தினத்தில் அதை சொல்வதால் முருகப்பெருமான் ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் வந்து நமக்கு அருள் புரிவார் என்பது திண்ணம். ஸ்ரீ அகத்திய முனிவர் அருளி செய்த ஷண்முகநாயகன் தோற்றம். ஷண்முகநாயகன் தோன்றிடுவான், சிவ சத்குருநாயகன் தோன்றிடுவான். கண்களினால் கண்டு போற்றிடலாம், கொடும் காலத்தை காலனை மாற்றிடலாம். ஷண்முகநாயகன் தோன்றிடுவான், சிவ சத்குருநாயகன் தோன்றிடுவான். கண்களினால் கண்டு போற்றிடலாம், கொடும் காலத்தை காலனை மாற்றிடலாம். ஆனந்த மாமலர் சோலையிலே மன ஆட்டம் அடங்கிய வேளையிலே ஞானம் தரும் தென்றல் காற்றினிலே எழும் நாம சங்கீர்த்தன ஊற்றினிலே பக்குவமாம் தினை காட்டினிலே அவன் பக்தர் நுழைந்திடும் வீட்டினிலே மிக்குயர்வாம் மலை கோட்டினிலே அருள் மேவும் அகத்தியன் பாட்டினிலே தொண்டர் திரண்டெழும் கூட்டத்திலே அவன் சுற்றி சுழன்றிடும் ஆட்டத்திலே அண்டர் தினம் தொழும் வானத்திலே தவ ஆன்ம சுகம் பெரும் மோனத்திலே ஏழை கிறங்கிடும் சித்தத்திலே பொருள் ஈந்து மகிழ்ந்தவர் அத்தத்திலே ஊழை கடப்பவர் பக்தி
பக்தியிலே தெய்வ உண்மையை காண்பவர் சக்தியிலே. ஷண்முக நாயகன் தோன்றிடுவான், சிவ சத்குரு நாயகன் தோன்றிடுவான். கண்களினால் கண்டு போற்றிடலாம், கொடும் காலத்தை காலனை மாற்றிடலாம். வேதாந்த தத்துவ சாரத்திலே அலை வீசும் செந்தூர்கடல் தீரத்திலே, ஆதார குண்டலி யோகத்திலே பரமாத்ம ஜீவாத்ம வைபோகத்திலே, அன்பர்க்கு இயற்றிடும் சேவையிலே உயர் அர்ச்சனையாய் மலர் தூவையிலே, இன்பப் பெரும் புனல் வீழ்ச்சியிலே காணும் யாவும் ஒன்றென்றுணர் காட்சியிலே, நன்னும் இயற்கை அமைப்பினிலே ஒளி நக்ஷத்திரங்கள் இமைப்பினிலே, விண்ணில் விரிந்துள்ள நீலத்திலே மயில் மேல் வரும் ஆனந்த கோலத்திலே, தேக விசாரம் மறக்கையிலே சிவ ஜீவ விசாரம் பிறக்கையிலே, ஆகும் அருட்பணி செய்கையிலே கங்கை ஆறு கலந்திடும் பொய்கையிலே, மானாபிமானம் விடுக்கையிலே தீப மங்கள ஜோதி எடுக்கையிலே, ஞானானுபூதி உதிக்கையிலே குருநாதனை நாடி துதிக்கையிலே, ஷண்முக நாயகன் தோன்றிடுவான், சிவ சத்குரு நாயகன் தோன்றிடுவான். கண்களினால் கண்டு போற்றிடலாம், கொடும் காலத்தை காலனை மாற்றிடலாம். ஆடி வரும் நல்ல நாகத்திலே அருள் ஆறெழுத்தின் ஜெப வேகத்திலே, கோடி வரம் தரும் கோயிலிலே தன்னை கூப்பிடுவார் மனை வாயிலிலே, சித்தரின் ஞான விவேகத்திலே அன்பர் செய்திடும் தேன் அபிஷேகத்திலே, உத்தமமான விபூதியிலே அதன் உட்பொருளாம் சிவஜோதியிலே, அன்னை மடித்தல பிள்ளையவன் சச்சிதானந்த நாட்டினு கெள்ளையவன், பண்ணும் ஏகாட்சர போதனவன் மலர்பதானவன் குருநாதனவன், செல்வமெல்லாம் தரும் செல்வனவன் அன்பர் சிந்தை கவர்ந்திடும் கள்வனவன், வெல்லும் செஞ்சேவல் பாதகை உயர்த்திய வீரனவன் அலங்காரணவன், சேர்ந்தவர்க்கென்றும் சகாயனவன் அன்பர் தூயனவன் அன்பர் நேயனவன், சேர்ந்தவரை துறந்தாண்டியுமாய் நின்ற சீலனவன் வள்ளிலோலனவன். ஷண்முக நாயகன் தோன்றிடுவான், சிவ சத்குரு நாயகன் தோன்றிடுவான். கண்களினால் கண்டு போற்றிடலாம், கொடும் காலத்தை காலனை மாற்றிடலாம். அஞ்சு முகத்தின் அருட்சுடரால் வந்த ஆறுமுகப் பெருமானுமவன், விஞ்சிடும் அஞ்செழுத்தாரெழுத்தாய் வந்த விந்தை கொள்ஞான குழந்தையவன், முத்தொழிலாற்றும் முதற் பொருளாம் அதிமூல சதா சிவ மூர்த்தியவன், இத்தனி உண்மை மறந்தவனை சிறையிட்டவனாம் பின்னர் விட்டவனாம், வள்ளி தெய்வானை மணாளனவன் மணமாலை கொள்ளாரிரு தோழனவன், அள்ளி அணைப்பவர் சொந்தமவன் புகழ் ஆகம நான்மறை அந்தமவன், கோலமுடன் கலை மாலையிலும் இரு கோலங்கள் வானில் வரப்புரிவான், ஓலையில் ஆணியை நாட்டு முன்னே எந்தன் உள்ளத்திலே கவி ஊட்டிடுவான், பேர்களெல்லாம் அவன் பேர்களென்றோ சொல்லும் வேதமெல்லாம் வெறும் வாதமென்றோ, சார்வதெல்லாம் அருள் என்றிருந்தால் வினை தாண்டிடலாம் உலகாண்டிடலாம், கும்பமுனி கருள் நம்பியவன் அன்பு கொண்ட கஜானனன் தம்பியவன், தும்பை அணிந்தவன் கண்டு கண்டின் ஊரும் ஜோதியவன் பரம் ஜோதியவன், ஷண்முக நாயகன் தோன்றிடுவான், சிவ சத்குரு நாயகன் தோன்றிடுவான். கண்களினால் கண்டு போற்றிடலாம், கொடும் காலத்தை காலனை மாற்றிடலாம். ஷண்முக நாயகன் தோன்றிடுவான், சிவ சத்குரு நாயகன் தோன்றிடுவான். கண்களினால் கண்டு போற்றிடலாம், கொடும் காலத்தை காலனை மாற்றிடலாம், கொடும் காலத்தை காலனை மாற்றிடலாம், கொடும் காலத்தை காலனை மாற்றிடலாம். ஸ்ரீ ஷண்முகா சரணம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः.